Hello, students. In the fourth semester, we have to study a book titled Spectrum, and this book is a collection of literature and contemporary issues. So, as you can see, the book justifies its title because, as you can see in the content page, it is 4 modules, and in the first module, literature and media. That is a prime concern. Then in the second module, they talk about globalization and IPR. And in third module, we have nation and its boundaries. And in the last module, the marginalized and their rights. So spectrum is an array of colors. This is something that we usually study in physics classrooms. We talk about color spectrum, right? കുറേ നിറങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് കുറേ നിറങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു 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 പ്രത്യേക ശ്രേണിയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി സ്റ്റഡി ആസ് സ്പെക്ട്രം. ആൻഡ് ഹിയർ എ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇസ് included. Okay. So I will be concentrating on the second module, that is module number 2, globalization and IPR. So what is this IPR? Globalization, the term is familiar to most of you. And what do we mean by IPR? IPR is a short form for intellectual property right. Okay. Intellectual property right means, in Malayalam it is ബൗദ്ധിക സ്വത്ത് അവകാശം, ബൗദ്ധിക സ്വത്ത് അവകാശം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. The word property for students of economics, this term will be really a familiar term for them because they study a lot about property. സ്വത്ത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച്, സ്വത്ത് എന്നതിൻ്റെ ആദിമ രൂപങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു, സ്വത്തിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒന്നുകൂടിയാവുന്നത്. ആ അർത്ഥത്തിൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ളതിനെ സ്വത്ത് എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയാൽ, ആ വാക്കിനെ, പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ള വാക്കിനെ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയാൽ, ഇറ്റ് ഹാസ് ദിസ് ടോൺ. ഓക്കെ. how your economy and how the family is structured based on the property. നിങ്ങളുടെ സ്വത്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുടുംബ വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നത്, ആൻഡ് ഹൗ ദ സൊസൈറ്റി ഫങ്ഷൻസ്. അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഇൻ ദി ലാറ്റർ പാർട്ട് ഓഫ് 19th century and also during the early part of 20th century, the idea of intellectual property also emerged. ബൗദ്ധികമായ സ്വത്തിലുള്ള അവകാശം. ആൻഡ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൊറോണയുടെ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് day before yesterday there was a news. America has cancelled their patent on corona medicine or corona vaccine. അപ്പോൾ അതിലുള്ള, അതായത് വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ അനുവാദം കൂടാതെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നിർമ്മിച്ചുകൂടാ എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് മരുന്ന് മാത്രമാകണമെന്നില്ല. ഇറ്റ് കുഡ് ബി ആൻ ഐഡിയ. അതൊരു പുതിയ സിദ്ധാന്തമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഒരു 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 മരുന്നായിരിക്കാം, പുതിയൊരു കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കാം, അങ്ങനെ എന്തുമാവാം. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഈസ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്. And in this module contains 3 chapters. The first one is The Big Fish by N.P. Hafiz Mohamad. Then a poem is there by K. Sachidanandan, and one more poem is there with the title What Work Is by Philip Levine. Okay, so without much delay, let us go to the first lesson, that is The Big Fish by N.P. Hafiz Mohamad. Okay, so don't forget, IPR is actually intellectual property right. Okay, IPR എന്താണെന്നൊരു സംശയം നമുക്കുണ്ടാവേണ്ടതില്ല. So N.P. Hafiz Mohamad was born in 1956 in Calicut. N.P. Hafiz Mohamad നമ്മുടെ സ്വന്തം ആളാണ്, നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ആളാണ്. And he is a multifaceted genius, a sociologist, writer, illustrator, corporate trainer, and family counselor. And his grandfather, N.P. Abu Sahib, who was a freedom fighter, and father,
N.P. Mohamad, who was a well-known Malayalam writer and former president of Kerala Sahitya Academy, were very influential in his childhood. So he has this tradition of writing. എഴുത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചരിത്രം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സ്വാതന്ത്ര്യബോധത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചരിത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വാസ് എ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ആൻഡ് ഹിസ് ഫാദർ was also a famous writer, right? And then he did is regarding his education. He completed his post graduation from Kerala University in sociology. Then he did his MPhil. MPhil is Master of Philosophy, and from Bangalore University. And from there, and after that, he took a PhD. PhD is Doctor of Philosophy from the University of Calicut on the topic Matrilocal Mapilla Muslims of Malabar. That was his research area, and he was awarded Fulbright Scholarship for American Studies in Boston College, USA. And he also owns a postgraduate diploma in counseling guidance and postgraduate diploma in mass communication and journalism. And he is also the fifth graduate in India in theme centered interaction, that is TCI. തീം സെൻറ്റേഡ് ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്നുള്ള ഏരിയയിൽ വളരെ ശക്തമായ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൾ കൂടിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ TCI, that is, he is also the fifth graduate in India. He was the fifth graduate in that area, TCI. Okay, and he took this, or he received this degree from Switzerland, and he taught sociology in Farouk College in 1981 and retired as HOD. HOD is head of the department, and look at the way HOD is abbreviated. നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതുമ്പോൾ എച്ചും ഒയും ഡിയും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുക. അങ്ങനെയല്ല, HOD. O should be small one. Head of the department in 2011, and now he is working as head of the Department of Sociology, University of Calicut, and he worked as the editor of the Malayalam publications and Vartamanam Daily, and he was also associated with Suraksha, a de-addiction center, as honorary director from 1990 to 2002, and was a class trustee for General Service Organization of Alcoholics Anonymous, AA India. So in all sense, he was a multifaceted genius. Multifaceted genius എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ബഹുമുഖ പ്രതിഭ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയില്ലേ, അതാണ്. So that is how this man is constituted, you know. And Hafiz Mohamad works include novel S. 18 in 2018. All these things are available in the PDF that is attached in the LMS page. Okay, so Hafiz Mohamad, his novel S. 18 in 2018, then 5 collection of short stories, 10 books for children, and 8 collection of essays, all in Malayalam. So next thing is, what we are going to read here, what we study here, is actually a Malayalam text, a Malayalam story translated into English. Okay, and he has received many awards, including Kendra Sahitya Academy Award for Children's Literature and the Edasheri Award for Short Story Collection, then the State Sahitya Academy Award for Children's Literature, and he was also honored with the Best Teacher Award from the University of Calicut and the Best Social Worker Award from ADIC India. So ഇത്രയുമാണ് NP ഹാഫിസ് മുഹമ്മദിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ മേഖലയിലും അതോടൊപ്പം അധ്യാപന മേഖലയിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മേഖലയിലുമൊക്കെയുള്ള ഇടപെടലുകൾ. And now let us see what is globalization. A brief introduction to globalization is given there. And one of the important changes of the late 20th century India was the implementation of the new economic policy, that is NEP, Nava Sambathiga Nayam. Okay, new economic policy. So the new economic policy, which consisted of globalization, liberalization, and privatization, was ostensibly aiming at the smooth running of goods and services between the countries, and thus facilitating a fair distribution of resources and platform of equality. So
When globalization was introduced, this was the aim, or they pretended that globalization will give you or will take you to the next level of equality. സമത്വത്തിന്റെ അടുത്തൊരു ലെവലിലേക്ക്, വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് ലോകത്തെ മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോകാനായി ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ആഗോളവൽക്കരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ അവതരിപ്പിച്ചത്. The basic aim or the basic promise was that smooth running of goods and services between countries. രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ സേവനങ്ങൾ, ചരക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പല തരത്തിലുള്ള ഇടപാടുകളും നടക്കുന്നതിന് ഒരു സ്വതന്ത്രമായ, കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമുള്ള ഒരു സംവിധാനം നിലവിൽ വരുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ ത്രീ മേജർ 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 ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കൂ. Globalization, liberalization, and privatization. Make a correction here. The three basic units of new economic policy are globalization, liberalization, and privatization. ആഗോളവൽക്കരണം, ഉദാരവൽക്കരണം, സ്വകാര്യവൽക്കരണം. Okay. So these are the three major idea behind the new economic policy. And however, even though it was introduced as a promise, or even though globalization or new economic policy gave us plenty of promises, in future we realized that all these promises were false promises. And however, what had actually happened was almost an antithesis of its spokesperson's arguments. അതായത് പറഞ്ഞതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായ ഒരു നിലയിലേക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി വന്ന് ഭവിച്ചത്. The small scale farmers and the technologically unrefined small scale industries were completely obliterated by the new movement, where the advantages of open door policy always went to the rich and established multinational corporations and acted as foundations for new imperialism. The small scale producers and farmers mostly had to abandon their involvement in agriculture or industry due to lack of subsidy or inefficiency to compete with big guns. So what happened was globalization was introduced as something that will take you to the next level of equality, but an antithesis happened. പറഞ്ഞതിന് നേരെ വിപരീതമായാണ് സംഭവിച്ചത്. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആൻഡ് ദ ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി ബാഡ്ലി അഫക്റ്റഡ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി, ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ, ചെറുകിട കർഷകർ, ഇങ്ങനെയുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള താഴേക്കിടയിലുള്ള അടിസ്ഥാന വർഗത്തിനെ വലിയ അളവിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തെ, അവരുടെ സാമ്പത്തിക നിലയെ, അവരുടെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷയെ ഒക്കെ ശക്തമായ രീതിയിൽ ബാധിച്ചു, വളരെ ദോഷകരമായ രീതിയിൽ ബാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ നവ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം. ആൻഡ് in India, we were the colonies of Britain, right? And what happens is, in my opinion, globalization is actually colonialism. It has undergone some mutation, and as a new form of colonization appeared, it reappeared in the form of globalization. ഒരുതരം കോളനിവൽക്കരണത്തിന് മ്യൂട്ടേഷൻ, ജനിതക വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ജനിതകപരമായി പലതരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും ഒരു പുതിയ തരത്തിലുള്ള, പുതിയ കാലത്തിനാവശ്യമായ തരത്തിലുള്ള ഒരു കോളനിവൽക്കരണമായി ആഗോളവൽക്കരണ പരിപാടികൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെയും നമ്മളുടെ പോളിസികളെയും ഒക്കെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ആൻഡ് even today we are struggling with the new policies. So what we see in India is actually the aftermath of globalization. അതിനെക്കുറിച്ചൊരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടുതൽ വിശദമായി സംസാരിക്കും. Now coming to the story we have to study here, the big fish
വലിയ മീൻ അല്ല വലിയ മത്സ്യം and which is the translation of the titular short story of the collection entitled ചെറിയ മീനുകളും വലിയ മത്സ്യവും published by Farouk College Publication Division in 2006-2007. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഈ കഥാസമാഹാരത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ്. ചെറിയ മീനുകളും വലിയ മത്സ്യവും എന്ന കഥയാണിത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ കഥാസമാഹാരത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള കഥയാണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത്. ആൻഡ് ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു ബിഫോർ, ഇറ്റ്സ് എ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് ദിസ് മലയാളം സ്റ്റോറി. As elucidated by the author, globalization offers new prospects to the third world underprivileged people, but it in turn destroys their traditional systems and way of life. And finally, being carried away by the new prospects of a new imperialism, which alike exploit their despair and greed, they become nowhere men or non-existent beings in the global scenario. ആഗോളവൽക്കരണം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദുരിതം എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, മുഖ്യധാരയിൽ ഇല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന വർഗത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള താഴേക്കിടയിലുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങളെ ഒരിക്കലും മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ദേ ആർ ഓൾവേസ് അണ്ടർ പ്രിവിലേജ്ഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് എ ന്യൂ ഫോം ഓഫ് ഇമ്പീരിയലിസം. ഒരുതരം അധീശത്വത്തിൻ്റെ പുതിയ തരത്തിലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ അവതാരം എന്നുള്ള നിലയിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബലൈസേഷനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ അർത്ഥത്തിൽ. Okay, and finally being carried away by the new prospect of new imperialism, which alike exploit their despair and greed, they become nowhere men or non-existent beings. എവിടെയും അല്ലാത്ത ജീവികളായി ആളുകൾ ഇല്ലാതെയായി പോകുന്നു. അത് നമുക്ക് ഇവിടത്തെയുള്ള സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ അതിർത്തികളിലൂടെ കാൽനടയായി തൊഴിലാളികൾ, ലോക്ക്ഡൗൺ ആകുമ്പോഴേക്കും കാൽനടയായി പോകുന്ന തൊഴിലാളികൾ, വഴിയിൽ മരിച്ചു വീഴുന്ന തൊഴിലാളികൾ എന്ന് പറയുന്നത്, വി ഡോണ്ട് നോ ഹൂ ദേ ആർ. ഓക്കെ, വി ആർ നോട്ട് കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ദോസ് പീപ്പിൾ. ഓക്കെ, ആൻഡ് വൈ ദിസ് ഹാപ്പൻസ്? ദ മേജർ റീസൺ ഫോർ ദിസ് ഇസ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ആഗോളവൽക്കരണ നയങ്ങളാണ്. ആഗോളവൽക്കരണ നയങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ താഴേക്കിടയിലുള്ള പണിയെടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ അടിസ്ഥാന വർഗത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ദേ ഓൾവേസ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ ബിഗ് ഗൺസ്, the huge amount of money, the language of profit they talk about. They use the language of profit. They are not concerned about the underprivileged people. Okay, so that is what is happening in the global scenario. And the metaphor of the fish is a very original, the metaphor of the fish is a very original and competent one to exploit the traps and tricks of globalization. Though the story is written in a very mundane and local dialect, each of its lines speaks for volumes. The author is very successful in creating the right emotional aura along with the thematic focus. It will leave any reader to it in a moment of shock and a subsequent whirlwind of thoughts at the conclusion. And the plot of the story is something that is local and mundane. വളരെ സാധാരണപ്പെട്ട, വളരെ പ്രാദേശികമായ ഒരു തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ കഥ പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഈ കഥയുടെ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ even though it uses regional dialects or regional languages or regional setup, it talks about a wider canvas. Okay, and the story is translated into English by Dr. K.M. Sharif, the head of the Department of English, University of Calicut, and one of the most renowned translators in Kerala today. And the translator has taken maximum care in retaining the mode and local color of the story and making it an equally enriching literary experience as the original. So the story is translated into English by the head of the Department of English of Calicut University, Dr. K.M. Sharif. K.M. Sharif sir ഇപ്പോഴും അവിടുത്തെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ്.
4 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഇംഗ്ലീഷിലെ സെമിനാറിൽ അദ്ദേഹം സംബന്ധിച്ചിരുന്നു. സോ ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് യുനോ പീപ്പിൾ ഹൂ ആർ അറൗണ്ട് അസ്. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നതും വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, നൗ ദ ബിഗ് ഫിഷ്. എന്താണ് ഈ കഥ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Okay, and before proceeding to the story, I would request all of you to not simply listen to this as a storytelling or something. Instead, try to place the story in the context of globalization. ആഗോളവൽക്കരണത്തിൻ്റെയും ഈ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ ഭൗതിക സ്വത്തവകാശത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുമൊക്കെയുള്ള ഒരു ചർച്ചയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക്, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവയ്ക്കാനായി നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക ഈ കഥയെ. ഓക്കെ, വെറുതെ ഒരു കഥ വായിക്കുന്നതിനപ്പുറം. സോ ദ ബിഗ് ഫിഷ്. Alasan Kutti, and it could also be read as Alasan Kutti because this guy is actually an Alasan. So Alasan Kutti, let us call him Alasan Kutti. He was chatting with the fish in the pond as he usually did when he heard footsteps approaching. അപ്പോൾ അലസാൻ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു? അയാൾ മീനുകളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കുളത്തിൻ്റെ കരയിൽ പോയിരുന്നിട്ട് മീനുകളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. And at that time, he heard footsteps approaching. പെട്ടെന്നാണ് ആരോ നടന്ന് തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു കാലച്ച ആര് കേൾക്കുന്നത്? അലസൻകുട്ടി കേൾക്കുന്നത്. And immersed in his delightful preoccupation, he had not heard the jeep halting at the gate or seen the man in a white shirt and blue pants getting down from it. ഈ ആൾ, അതായത് അലസാൻകുട്ടി, മീനുകളോട് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ, മീനുകളോട് സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ അതിൽ മുഴുകി അങ്ങനെ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ, ഹി ഡിഡ്ന്റ് ഹിയർ ദ നോയ്സ്. എന്ത്? വാതിലൊരു ജീപ്പ് വന്ന് നിൽക്കുന്നതും ജീപ്പിൽ നിന്ന് വളരെ ഫോമലായി വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾ, കാലിൽ ഷൂസുമൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരാൾ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതൊന്നും അലസൻകുട്ടി കേട്ടില്ല. The sheen of the man's impeccable black shoes flashed as he approached. Mr. Alasankutti, he spoke with a Manglish accent. അപ്പോൾ ഇയാൾ നടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ ജീപ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന ആളുണ്ടല്ലോ, അയാളുടെ കാലിലുള്ള ഷൂസ് വല്ലാതെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നുണ്ട്. വന്ന ഉടനെ അയാൾ അലസൻകുട്ടിയോട് ചോദിക്കുന്നു, മിസ്റ്റർ അലസൻകുട്ടി, അലസൻകുട്ടിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഹി സ്പോക്ക് വിത്ത് എ മംഗ്ലീഷ് ആക്സെൻറ്റ്. ഒരു പ്രത്യേക മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ആക്സെൻറ്റിൽ ആണ് ഇയാൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് അലസൻ വാസ് ടു ഓവർവെൽംഡ് ടു റിപ്ലൈ. ഒരു പക്ഷേ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരാൾ മിസ്റ്റർ അലസൻകുട്ടി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്. അത് കേട്ടതോടുകൂടി ഇയാളുടെ രൂപവും ഭാവവും വെളുതിയും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അലസൻകുട്ടി ആകെ കിടുങ്ങിപ്പോയി. ഹി വാസ് ഓവർവെൽംഡ് ടു റിപ്ലൈ. ഹി കുഡന്റ് റിപ്ലൈ. And it was then that he noticed the briefcase in the visitor's left hand and the hat with stars and stripes in his right. He twirled the hat as he walked. Alasankutti scampered to the veranda, pulled the only chair to a more comfortable position, and gestured to the stranger to sit down. അപ്പോൾ ഈ ആളുടെ മിസ്റ്റർ അലസൻകുട്ടി എന്നുള്ള വിളിയും ആളുടെ അപ്പിയറൻസും ഒക്കെ കണ്ടതോടുകൂടി അലസൻകുട്ടി ആകെ വരണ്ടു. ഇയാളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ തൻ്റെ വീടിൻ്റെ വരാന്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും വരാന്തയിലുള്ള ഒറ്റ കസേര, അലസൻകുട്ടി സ്ക്രാമ്പിൾ ടു ദ വരാന്ത ആൻഡ് പുൾ ദി ഓൺലി ചെയർ ടു മോർ കംഫർട്ടബിൾ പൊസിഷൻ. വീട്ടിലാകെയുള്ളൊരു കസേരയാണ്. ആ കസേര കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടിട്ട് ഈ വന്ന ആളോട് ഇരിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു. സോ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് അലസൻകുട്ടി. അയാളുടെ ജീവിത സാഹചര്യം എന്താണെന്നതിനെക്കുറിച്ച് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആൻഡ് സിറ്റിംഗ് ഡൗൺ ഓൺ ദ ചെയർ, ദ വിസിറ്റർ കെയിം സ്ട്രെയിറ്റ് ടു ദ പോയിന്റ്. കസേരയിലേക്ക് ഇരുന്നതിന് ശേഷം ദിസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ദിസ് മാൻ, അയാളുടെ ടൈ, അയാളുടെ തോളത്തുള്ള സ്റ്റാറുകൾ, അയാളുടെ തൊപ്പി, ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ഇയാളെ കണ്ടാൽ ഒരു അത്ഭുതമാണ്. അലസൻകുട്ടിയെ പോലുള്ള സാധാരണപ്പെട്ട മനുഷ്യന് ഈ വന്നയാൾ ഒരു അത്ഭുതമാണ്. So sitting down on the chair, the visitor came straight to the point. Mr. Alasankutti, do you intend to spend the rest of your life chatting with these fishes in the pond? If you add up the time and energy you spend for socializing with these fish and deduct the sum from the pleasure you derive from it, what do you get? Would you call it a favorable balance sheet?
അപ്പോൾ ഇയാൾ നേരെ കസേരയിൽ ഇരുന്നതിന് ശേഷം ഡയറക്റ്റായി ചോദിക്കുകയാണ് അലസൻകുട്ടിയോട്, അലസൻകുട്ടി, നിങ്ങൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഈ മീനുകളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം മീനുകളോട് സംസാരിക്കാനെടുത്ത സമയത്തിൽ നിന്നും ഈ സമയം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്ന പണത്തിൻ്റെ അളവ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചൊന്ന് കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കൂ. എന്ത് നഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്? നിങ്ങൾ ഈ മീനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്നില്ലേ? നിങ്ങൾ ജീവിതം മുഴുവൻ ഈ മീനുകളുമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഡോണ്ട് യു വോണ്ട് എ കംഫർട്ടബിൾ ലൈഫ്? കുറച്ചുകൂടി നല്ല ജീവിതം വേണ്ടേ? ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ മതിയോ എന്ന് ആരോട് ചോദിക്കുന്നു? അലസൻകുട്ടിയോട് ചോദിക്കുന്നു. വുഡ് യു കോൾ ഇറ്റ് എ ഫേവറബിൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്? അതൊരു നല്ല ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കളയുന്ന സമയം? ആൻഡ് ആർ യു ഗെറ്റിംഗ് ഇനഫ് പ്ലഷർ ഫ്രം വാട്ട് യു ഡു? നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സന്തോഷം കിട്ടുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ എന്താണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അലസൻ ഗെയിം. ഇത്രയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ കേട്ടപ്പോഴേക്കും അലസൻകുട്ടി ആകെ വാവിളിച്ച് നിന്നുപോയി, അത്ഭുതപ്പെട്ട് നിന്നുപോയി. It was not the kind of language he could understand. പ്രധാനമായി the language this man has used is completely strange for Alasankutti. The visitor shifted just a little and the rackety chair creaked, and he put down a hat on his lap. The stars blinked at Alasan. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ അയാളുടെ തൊപ്പി അഴിച്ചോടെ വയ്ക്കുന്നു. എന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടി നേരെ ഇരുന്നിട്ട് അലസൻകുട്ടിയുടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ കസേരയ്ക്കൊരു ക്രാക്സ്, ഒരു ചെറിയ ശബ്ദം, ഞെരുക്കം, അത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. What pitiable lives people lead. The visitor now seemed to be speaking to himself. Crude, uncivilized ways and foolish beliefs to back them. It is still Stone Ages here. എന്ത് തരം ജീവിതമാണോ ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നത്? അയാളോട് തന്നെ പറയാണ്. അലസൻകുട്ടിയല്ല, വന്നിരുന്നയാൾ. അയാളോട് തന്നെ ആത്മഗതമാണ്. എന്ത് തരം ജീവിതമാണ് ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ശിലായുഗമാണ്. Foolish beliefs and foolish systems, uncivilized people, disappointing. And he raised his voice a little as he saw Mariam, Alasan's wife, peeping from behind the door. Look, he now addresses Alasan directly. What is wrong in acquiring the comforts of a good life? Should our faith stand in the way? Are you waiting patiently for the pleasures of the hereafter? ഇത്രയും പറയുന്നതിനിടയ്ക്ക് the visitors noticed one thing. Alasankutti's wife Mariam is standing there. No, she is not simply standing there, she was peeping through the window or through the door. എന്താണ് പുറത്ത് ആരോ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ആ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് അലസൻകുട്ടിയുടെ ഭാര്യ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ പതിയെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ഈ അലസൻകുട്ടിയുടെ ഭാര്യയായ മറിയം തങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം ദിസ് വിസിറ്റർ ഹി റേസ്ഡ് ഹിസ് വോളിയം, കുറച്ചുകൂടി ലോജിക്കലായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ആൻഡ് ഹി ഈസ് ആസ്കിങ് അലസൻകുട്ടി, വാട്ട് ഈസ് റോങ് ഇൻ അക്വയറിങ് എ കംഫർട്ട്സ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ലൈഫ്? കുറച്ചുകൂടി നല്ല ജീവിതം വേണ്ടേ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചാൽ മതിയോ? And should your faith stand in the way to disturb you as a hindrance? നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നല്ല ജീവിതത്തിന് തടസ്സമാവേണ്ടതുണ്ടോ? Why are you living like this? Are you waiting for the afterlife? Are you waiting patiently for the pleasures of the hereafter? മരണാനന്തരം ഉണ്ടാവുന്ന വലിയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച്, സ്വസ്ഥമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചിട്ട്, സ്വർഗത്തിലുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് ആലോചിച്ചാണോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ജീവിതം വേണ്ടേ? And Alasan startled at Mariam's hand. Alasan startled as Mariam's hand brushed against the door, making it creak loudly. The visitor ignored the disturbance. If you can be a little wiser and put in some work, the visitor spoke in a more subdued voice. The pond will teem with big plum fish that will make you a lot richer. അലസൻകുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടി നീങ്ങിയിരുന്നിട്ട് ഇയാൾ പറയുകയാണ്, കുറച്ചുകൂടി സബ്ഡ്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള, കുറച്ചുകൂടി ഒതുങ്ങി ഇയാൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇഫ് യു ക്യാൻ ബി എ ലിറ്റിൽ വൈസർ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചാൽ,
The pond will teem with big plum fish that will make you a lot richer. നിങ്ങൾ മനസ്സ് വിചാരിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സമ്മതിച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ കുളമുണ്ടല്ലോ, ഈ കുളത്തിൽ വലിയ മീനുകൾ, ധാരാളം മീനുകളെ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ മേക്ക് യു റിച്ചർ. നിങ്ങളെ ഒരുപാട് പണം ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഓ മൈ ഗോഡ്, growing fish in the pond and selling them? What more do I need to bring the curse of my ancestors upon me? Allison gripped his head with both hands and shocked. ഇത് കേട്ടതോടുകൂടി അലസൻ കുട്ടിക്ക് തല പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് പോലെ ആയിപ്പോയി. കാരണം എൻ്റെ പൂർവികരുടെ ശാപം വാങ്ങാൻ ഇനി ഞാൻ വേറെ എന്ത് ചെയ്യണം? വീട്ടിലെ കുളത്തിൽ മത്സ്യങ്ങളെ വളർത്തുകയും മത്സ്യങ്ങളെ വളർത്തി കച്ചവടം ചെയ്യുകയും ഈ ഞാൻ വേറെ എന്ത് വേണം ശാപം കിട്ടാൻ എനിക്ക്? The visitor fiddled with his stripped tie, raising it towards his jaw. Look, Mr. Alasangutti, it appears as if you don't want anything to change for the better. Don't you want to live in a more comfortable house? Don't you want to send your children to good schools? Have you even thought of their future? ബാലസൻകുട്ടി മൊത്തത്തിൽ കിടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതോടുകൂടി ദിസ് മാൻ അയാളുടെ ടൈ ഒന്നുകൂടി മുകളിലേക്ക് കയറ്റിയ ശേഷം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ്. ലുക്ക് മിസ്റ്റർ അലസൻകുട്ടി, ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ആസ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് വോണ്ട് എനിത്തിങ് ടു ചേഞ്ച് ഫോർ ദ ബെറ്റർ. ഒരു നന്മയിലേക്ക്, കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതത്തിലേക്ക് മാറിക്കൂടി? ഡോണ്ട് യു വോണ്ട് ടു ലീവ് ഇൻ എ മോർ കംഫർട്ടബിൾ ഹൗസ്? കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യമുള്ളതായി ഈ വീടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ എല്ലാം പൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കുറച്ചുകൂടെ നല്ല വീട്ടിൽ താമസിച്ചുകൂടി? നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ഡോണ്ട് യു വോണ്ട് ടു സെൻഡ് യുവർ ചിൽഡ്രൻ ടു ഗുഡ് സ്കൂൾസ്? നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നല്ല സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കണ്ടേ? ഹാവ് യു എവർ തോട്ട് ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ? ഹാവ് യു എവർ തോട്ട് ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ? നിങ്ങൾ അവരുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആരാണ്? നോക്കൂ, ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിലെ എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഭാവി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ വിഷയമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളൊരു വിഷയമാണ്. ബട്ട് സി, ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പേഴ്സൺ. എത്ര ആധികാരികതയോടുകൂടിയാണ് ഒരു ആൾ വന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക്, എൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക്, എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് ഇടപെടുന്നു നോക്കൂ. Look at the way how this man is, trying to brainwash Alasangutti. And look at the confusion on Alasangutti's face. Just imagine. And standing behind the door, the visitor's words were crystal clear to Mariam. She wondered how he had learned exactly what she wished for. അപ്പോൾ ഇത്രയും കേട്ടപ്പോഴേക്കും, ഇതെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് മറിയം അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഏർലിയർ മറിയത്തിൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് ആ ഡോറൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് അനങ്ങി. ആ ശബ്ദം ഇവിടെ കേട്ടു. അലസൻകുട്ടിക്ക് ദേഷ്യം വന്നുവെങ്കിലും അവിടെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടല്ലോ, കാരണം പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ വന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അവിടെ ബഹളമൊന്നും നടന്നില്ല. എങ്കിലും മറിയം വാസ് patiently listening to this man's words, and she wondered how this man could understand what I was thinking. എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏറെ നാളായി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ മനുഷ്യന് എങ്ങനെ അറിയാം? ഈ വന്ന മനുഷ്യന്. മറിയം അങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. She was shocked. Mr. Alasangutti, how old are you? This man asked. അലസൻകുട്ടി, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എത്ര വയസ്സുണ്ട്? 41. It was Mariam who answered. അത് ഞാൻ 41 വയസ്സായി. ആരാണ്? അലസൻകുട്ടിയല്ല, ഭാര്യയാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്. All right. What have you earned these 41 years? ഓക്കെ, 41 വയസ്സ്. ഈ 41 വർഷമായി മിസ്റ്റർ അലസൻകുട്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് സമ്പാദിച്ചു? യെസ്, റിയലി കൺഫ്യൂസിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, റൈറ്റ്? Mariam now became certain that the visitor was speaking for her. Involuntarily, she took a step forward. മറിയം ഈ ചോദ്യം കൂടി കേട്ടതോടുകൂടി അവളുടെ ഒരു കാല് കൂടി മുന്നോട്ട് വെച്ച്, ഒരു ചുവട് മുന്നോട്ട് വെച്ച്, കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇയാളെ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി. കാരണം എന്താണ്? മറിയത്തിന് മനസ്സിലായി, ഈ വന്നയാൾ ദൈവം അയച്ചതാണ്, മാലാഖയാണ്, എനിക്ക് വേണ്ടി അയച്ചതാണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടി ഇവിടെ വൻ ബഹളം നടന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. യു ഹാവ് നത്തിങ് ടു ലൂസ് ബട്ട് എവറിത്തിങ് ടു വിൻ. ഈ ആൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യു ഹാവ് നത്തിങ് ടു ലൂസ് ബട്ട് എവറിത്തിങ് ടു വിൻ. നിങ്ങൾക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ഒരുപാട് നേടാനുണ്ട്. ഓക്കെ. അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് മറിയം സ്പോക്ക് ടു അലസൻ. ഇത്രയും പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോഴേക്കും മറിയം പെട്ടെന്ന്
ഭർത്താവിനെ വിളിക്കാണ്. അതേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു. ജസ്റ്റ് എ മൊമെന്റ്, ഒന്നിങ്ങോട്ട് വരൂ. ആൻഡ് അലസൺ ഡിഡ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദി ഇന്റർവെൻഷൻ, ബട്ട് ഹി ഗോട്ട് അപ്പ് ആൻഡ് വെന്റ് ടു ദ ഡോർ. സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് വന്ന് വിളിച്ചത് അലസൻകുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എങ്കിലും അലസൻകുട്ടി ഭാര്യ വിളിച്ചിടത്തേക്ക് ചെന്നു, ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്നു. ആൻഡ് മറിയം ഈസ് ആസ്കിങ്, ഷുഡൻ വി ഗിവ് ഹിം സംതിങ് ടു ഡ്രിങ്ക്? എന്തെങ്കിലും കുടിക്കാൻ കൊടുക്കണ്ടേ അയാൾക്ക്? ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഹി ഈസ് വിസിറ്റിംഗ് എസ്. അയാൾ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്, അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കുടിക്കാൻ കൊടുക്കണ്ടേ? ഓൾ റൈറ്റ്. മറിയം ടുക്ക് അലസൻസ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഇൻ ഹേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രസ്ഡ് ഇറ്റ് ടു ഹെർ ചെസ്റ്റ്. ലിസൺ ടു ഹിം കെയർഫുള്ളി, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ ഫോർ അവർ ഗുഡ്. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അലസൻകുട്ടിയുടെ കൈ എടുത്ത് തൻ്റെ മാറോട് ചേർത്തിട്ട് മറിയം പറയാണ്, അയാൾ പറയുന്നതൊന്ന് കേൾക്ക്, അയാൾ നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ മുരട്ട സ്വഭാവം എടുക്കരുത്, അയാൾ പറയുന്നത് സമാധാനത്തോടുകൂടി കേൾക്കൂ. ഗെറ്റ് ഹിം ടീ. അലസൻകുട്ടി ചേഞ്ച് ദ സബ്ജക്ട്, ഇറിറ്റേറ്റഡ്. ദേഷ്യം വന്നു, അയാൾ കൈതട്ടി മാറ്റിയിട്ട് നീ പോയി ചായ എടുത്തിട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭാര്യയെ പറഞ്ഞു വിട്ടു. ആൻഡ് ദ വിസിറ്റർ വാസ് വെയിറ്റിംഗ് പേഷ്യൻ്റ്ലി ടു റെസ്യൂം ഹിസ് സ്പീച്ച്. The pond is good enough. You will have to clean it up a little. There are scientific ways to do it. You can put the fish in the fish after a week. You spend virtually nothing to feed them. It will be something like what Aladdin lamp brought. A breathtaking, beautiful pond teeming with big fish. ഇയാൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ആ കുളം നല്ല വിസ്താരമുള്ള കുളമാണ്, അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതായി വരും, പക്ഷേ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ മാർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആഫ്റ്റർ ക്ലീനിങ്, ആഫ്റ്റർ 1 week you can bring all those small fishes and you can cultivate big fishes from this. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ മത്സ്യകൃഷി ആരംഭിക്കാം. ഇതൊരു വലിയ അത്ഭുതമായിരിക്കും, അലാവുദ്ദീൻ്റെ അത്ഭുത വിളക്ക് പോലെ വലിയ അത്ഭുതമായിരിക്കും. ദ ലിറ്റിൽ ഫിഷ് ഇൻ ദ പോണ്ട് റിഗ്ഡ് അലസാൻസ് തോട്ട്. ഇത്രയും കേട്ടപ്പോഴേക്കും അലസാൻകുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് കുളത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ചെറിയ മീനുകളെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ഓർമ്മ പെട്ടെന്ന് വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ തുടക്കത്തിൽ അലസാൻകുട്ടി ഈ കുളത്തിലുള്ള ചെറിയ മത്സ്യങ്ങളുമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. You will be surprised at the number of people here who have taken to growing fish. The visitor opened the briefcase, took out a book with a blue cover, opened it and started reading. Vadakka Vittil Abraham the firebrand revolutionary, Melepadathu Madhav Nair, then Valiyaparambathu Abdullah Kutti Haji, then Iyakandagath Unnirikutti. In fact, they have organized themselves into a fish farming collective. നോക്കൂ, നിങ്ങളുടെ ഈ അയൽപ്രദേശങ്ങളിൽ മത്സ്യകൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമ്മതപത്രം തന്ന, അവരുടെ കുളം ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതി തന്ന ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ എന്താ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇയാൾ പെട്ടി തുറന്നിട്ട് ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് വായിക്കുകയാണ്. നോക്കുമ്പോൾ അലസൻകുട്ടിയുടെ വീടിന് പരിസരത്തുള്ള കുറേ ആളുകൾ ദേ ഹാവ് എഗ്രീഡ് ടു ഫോം എ ഫിഷ് ഫാമിംഗ് കളക്റ്റീവ്. മത്സ്യകൃഷിയുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഈ ആളുകളൊക്കെ, ആ വായിച്ച പേരുകളൊക്കെ. And here it was Mariam behind the door again. She held a glass of tea and a plate of small rolls of boiled ripe nendrappazham, stewed with coconut scrapings. Alasan hurriedly took the tea and nendrappazham from Mariam, placed it on a stool which doubled as a tea table and pushed it towards the visitor. അപ്പോൾ ഇത്രയും സമയം കൊണ്ട് മറിയം എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട്. നേന്ത്രപ്പഴം അരിഞ്ഞ് തേങ്ങയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, ചായ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് അലസൻകുട്ടിയുടെ കൊടുത്തു. അലസൻകുട്ടി അത് ആ ചെറിയ 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 ടേബിളുണ്ട്, ടീ ടേബിൾ, ആ ടീ ടേബിളിലേക്ക് നീക്കി വെച്ചു. സി പ്ലേസ്ഡ് ഇറ്റ് ഓൺ എ സ്റ്റൂൾ വിച്ച് ഡബിൾഡ് ആസ് എ ടീ ടേബിൾ. വീട്ടിലുള്ള ഒരു സ്റ്റൂളാണ്, അതേ സ്റ്റൂൾ തന്നെയാണ് എന്തായി ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു, വീട്ടിലെ ആകെയുള്ള ഒരു കസേരയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചെടുത്തത്, വരാന്തയിലേക്ക് നീക്കിയിട്ടത്. എന്നതുപോലെ വീട്ടിലെ ഒരു സ്റ്റൂളാണ് ഇവർക്ക് ടീ ടേബിളായും ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നോ താങ്ക് യു. The visitor shook his head. I don't usually take any of these. I wouldn't mind something cold. വേണ്ട, ഇതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട, ഇതൊന്നും ഞാൻ കഴിക്കാറില്ല സാധാരണ. കുറച്ച് തണുത്ത് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കഴിക്കാമായിരുന്നു. And Alison looked at the visitor uncertainly.
he would have to go as far as the next junction on the road to get what the visitor wanted. കാരണം ഇത് കേട്ടതോടുകൂടി അലസൻകുട്ടി ആകെ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയി. കാരണം എന്താണെന്ന് നോക്കൂ, വീട്ടിൽ ഫ്രിഡ്ജൊന്നുമില്ല. ഇയാൾ ചോദിച്ചതുപോലെ തണുത്തത് എന്തെങ്കിലും കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ജംഗ്ഷനിലേക്ക് ഓടണം. Alison looked at the visitor uncertainly. No, that is the reason. And he can have ഇളനീർ, മറിയം suggested helpfully. ഇപ്പം മറിയം അകത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാലും ഒരു ഇളനീർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. Then this visitor said, I would rather have a Pepsi. The visitor shrugged off the suggestion. വേണ്ട, ഇളനീരൊന്നും വേണ്ട, ഒരു പെപ്സി എങ്കിലും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കുടിക്കാമായിരുന്നു എന്ന് ഈ വിസിറ്റർ പറയുന്നു. ബട്ട് അലസൻ വുഡ് ഹാവ് നൺ ഓഫ് ഇറ്റ്. ഹാവ് സം നേന്ത്രപ്പഴം, ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത്. കുറച്ച് നേന്ത്രപ്പഴങ്ങളും കഴിക്കും, നല്ലതാണ് ആരോഗ്യത്തിന്. യു ക്യാൻ ഹാവ് ലഞ്ച് വിത്ത് അസ്. ദെൻ മറിയം കണ്ടിന്യൂ ടു മേക്ക് ഓഫേഴ്സ് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഒന്നും അയാൾക്ക് വേണ്ട. ഒടുവിൽ മറിയം പറയും, എന്നാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോകാം ഇവിടുന്ന്. ഒന്നും വേണ്ട. But the visitor did not seem to be interested. He started reeling off the names of the people he had planned to visit next when Mariam intervened. What do we have to do about the fish? അപ്പോൾ ഇതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാളുടെ ഡയറി തുറന്നിട്ട് വെട്ടിലാക്കാനുള്ള അടുത്ത ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവർ പറയുന്ന ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഹൗ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് വർക്ക്, റൈറ്റ്? അപ്പോഴാണ് മറിയം പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്, അതെ, മത്സ്യങ്ങളെ കൃഷി ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? വാട്ട് ഡു വി ഹാവ് ടു ഡു അബൌട്ട് ദ ഫിഷ്? ഇത് കേട്ടോടുകൂടി ദ വിസിറ്റർ ക്ലോസ് ദ ഡയറി ആൻഡ് ഹി സെഡ്, സിമ്പിൾ, I will tell you. The visitor opened the book in his hand and started giving instruction. Mariam drank everything in. ഇയാൾ പറയുന്നതെല്ലാം അതുപോലെ കുടിക്കുന്നത് പോലെ മറിയം ഇങ്ങനെ കേട്ടു നിന്നു. വളരെ സിമ്പിളാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇയാൾ മത്സ്യകൃഷി നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് മറിയത്തിനോട് വിശദീകരിക്കുകയാണ്. നന്നായി വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. തിങ്ക് ഓവർ ഇറ്റ് well before taking your decision, the visitor said as he got up to go. But remember, this is a golden opportunity. The choice is yours. The sky is the limit. നോക്കൂ, നിങ്ങളൊരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് നന്നായി ഒന്ന് ആലോചിക്കൂ. സ്കൈ ഈസ് ദ ലിമിറ്റ്. നമ്മളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു പരിധിയും വെക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദിസ് വിസിറ്റർ ഈ സാധാരണപ്പെട്ട ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ഇത്രയും വലിയ സംശയങ്ങൾ ഇട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, ദ വിസിറ്റർ വാക്ക് ടു ദ ഗേറ്റ് വിത്ത് ദ ഫേം സ്റ്റെപ്സ്. ദ ജീപ്പ് റോഡ് ഇൻ ടു ആക്ഷൻ ആൻഡ് ഹി ലെഫ്റ്റ്. ഓക്കെ, മറിയം came to the conclusion that the visitor was an angel sent by God to work miracle for them. She said she had never heard anything like that in 33 years of her life. God won't forgive us if we throw away the fortune that has come our way, she said in a pleading voice to Alison. അലസൻ കുട്ടിയോട് താണു കേണ് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് മറിയം. എന്ത്? അയാൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യൂ, അയാൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ബിസിനസ്സിൽ ചേരാമെന്ന് പറയൂ, മത്സ്യകൃഷിയുടെ ബിസിനസ്സിൽ ചേരാമെന്ന് പറയൂ, നമ്മുടെ പുരയിടവും കുളവും എല്ലാം മത്സ്യകൃഷിക്കാർക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് പറയൂ. കാരണം ഇത് ദൈവം നമുക്ക് കൊണ്ട് തന്നതാണ്. എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അയാൾ ആരാണ്? അയാൾ ദൈവം അയച്ച ഒരു മാലാഖയാണ്. നമ്മളുടെ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ദൈവം നേരിട്ട് അയച്ചതാണ്. ഈ അവസരം തട്ടിക്കളയരുത്, പ്ലീസ്, ദയവായി ഇത് തട്ടിക്കളയരുത് എന്ന് ഭാര്യ അലസൻ കുട്ടിയോട് താണുകയാണ് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് അലസൻ scratched the back of his head, something which he did when he was at a loss for words or action. ഇത്രയും കേട്ടോടെ അലസൻകുട്ടി തലചൊറിയുകയാണ്. കാരണം സാധാരണഗതിയിലേക്കൊന്നും പറയാനില്ലാത്തപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ വരുമ്പോഴുമാണ് തലചൊറിയുന്നത്. സ്റ്റോപ്പ് സ്ക്രാച്ചിങ് യുവർ ഹെഡ് ആൻഡ് ഡു വാട്ട് ഹി ടോൾഡ് യു ടു. നിങ്ങളിങ്ങനെ തലചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കാതെ അയാൾ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യും മനുഷ്യ എന്ന് ഭാര്യ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. Let us discuss it with Bapa, Alison suggested after a moment's silence. കുറച്ചു നേരം ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം അലസൻകുട്ടി പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ബാപ്പയോട് പോയി ചോദിക്കാം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന്. Now, Alison and Mariam set out the same evening to meet Bapa. At the junction, they stopped at the sight of a horde of policemen. A friend of Alison's who ran his tailoring shop across the road caught sight of them. No, Alison, not that way if you don't want to get into trouble.
അലസൻകുട്ടിയോട് അലസൻകുട്ടിയും ഭാര്യയും കൂടി അന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ വാപ്പയെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങി വാപ്പയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള തീരുമാനത്തിലെത്തുന്നു. രണ്ടുപേരും കൂടി നടന്ന് ജംഗ്ഷനിലെത്തുന്നു. അങ്ങോട്ട് എത്തുന്ന വഴിക്ക് ദൂരെ നിന്ന് കാണാം കുറേ പോലീസുകാർ നിൽക്കുന്നു. അവിടെ എന്തോ വലിയ ബഹളം നടക്കുന്നു. എങ്കിലും ഇവർ ബഹളം ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ മുന്നോട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും അലസൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത്, അവിടെ ടൈലറിംഗ് കട നടത്തുന്ന അലസൻ്റെ സുഹൃത്ത്, അലസാൻകുട്ടി അതുവഴി പോരുത്, ഇങ്ങോട്ട് വരും, അവിടെ വലിയ പ്രശ്നമാണ്, അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കൂട്ടുകാരൻ വിളിക്കുന്നു. Allison tried to size up the situation. He saw a small group of young men blocking a jeep in the middle of the road and shouting slogans. He could hear the slogans clearly. Yankee lackeys, go home. Say no to killer cola. Down the world police in drown the world police in Arabian Sea. Death to global capital. ലോക മുതലാളിത്തം തൊലയട്ടെ, ഈ കോള കമ്പനി തൊലയട്ടെ, ലോക പോലീസിനെ അറബിക്കടലിൽ കൊണ്ടെറിയൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, അതായത് അമേരിക്കയെ അറബിക്കടലിൽ കൊണ്ട് എറിയണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറേ യുവാക്കൾ, അവരെ മർദ്ദിക്കാനായി നിൽക്കുന്ന പോലീസുകാർ, ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു വളരെ സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അവിടെ. ഓക്കെ, എന്തോ ബഹളം നടക്കാൻ പോകുന്നു അവിടെ. സോ ട്രൈ ടു റിലേറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് വാട്ട് വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ്, വാട്ട് ഈസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ലെസൺ. ഓക്കെ, ഈ ആഗോളവൽക്കരണത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഈ ഈ ഈ അലസാൻകുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന ആൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പ്രദേശത്തെ ജലസ്രോതസ്സുകൾ മുഴുവൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ട്, പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, തെറ്റായ പ്രോമിസുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ പ്രദേശത്തെ, ഒരുപക്ഷെ ആ പ്രദേശത്തെ കുളങ്ങളെല്ലാം സ്വന്തമാക്കുകയും അവിടെയുള്ള കിണറുകളെല്ലാം സ്വന്തമാക്കുകയും അവിടെയുള്ള കുളങ്ങളും കിണറും അവിടെയുള്ള ജലസ്രോതസ്സുകളെല്ലാം സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെ കോള കമ്പനി തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളുകളുടെ ആദ്യ ടീമിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ആ ജീപ്പിൽ വന്ന് അലസാൻകുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോയ ആ ആൾ. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. So, terror is that the tailor hissed, his lips twisted in horror, and there was a sudden rush of feet as the lathis of policemen rose on air and the onlookers fled. ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട എന്നൊക്കെ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു. അവിടെ നടക്കുന്ന ബഹളം എന്താണ് അലസൻകുട്ടിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റി, അതെന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് കേട്ടു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞില്ല, അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ പോലീസ് ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തി. കണ്ടു നിന്നവരും സമരം വിളിച്ചവരും എല്ലാം ഓടി, പല വഴിക്ക് ഓടി. We will go through the lanes. Never mind if it takes long, Allison said to Mariam as they turned off the road. The tailor, who heard them, nodded in assent. The noise faded as they walked quickly down the lane. അവർ ആ ഇടവഴിയിലൂടെ അവർ അങ്ങനെ നടന്ന് നമുക്ക് ആ ഇടവഴിയിലൂടെ പോകാമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് അലസൻകുട്ടിയും ഭാര്യയും കൂടി അങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നു. അവർ അങ്ങനെ വാപ്പയുടെ വീട്ടിലെത്തുന്നു, വാപ്പയുടെ അടുത്തെത്തുന്നു. വാപ്പ വാസ് സീറ്റഡ് ഇൻ വെറാന്ത വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദം. യു ആർ ലേറ്റ്. നേരത്തെ രാവിലെ വിളിച്ചാണല്ലോ, കുറച്ചുകൂടെ മുൻപേ നിങ്ങൾ എത്തുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത്. എന്ത് പറ്റി താമസിച്ചത്? വി റാൻ ടു ദോസ് നക്സൽസ് ഓൺ ദ റോഡ്. ഞങ്ങൾ വരുന്ന വഴി അവിടെയുള്ള സമരക്കാരില്ല, ആ നക്സലുകൾ അവരുടെ ഇടയിൽ പെട്ടുപോയി. വാട്ട് ഈസ് വൈറ്റിംഗ് യു? പാപ്പ കെയിം സ്ട്രേറ്റ് ടു ദ പോയിന്റ്. എന്താ പ്രശ്നം? നീ എന്തോ സംസാരിച്ചപ്പോൾ വലിയ സംശയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്താണ് പ്രശ്നം? ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് മറിയം ഹു റിപ്ലൈഡ്. ഷീ ന്യൂ വാട്ട് ബാപ്പ തോട്ട്. ബാപ്പ, ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് കോസ്റ്റ് മച്ച്. You have only got to register your partnership, clean up the pond, and buy the fish. I have enough with me to do all that. I got the money from the chitti. We only need your blessing. എന്താ പ്രശ്നമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും മറിയമാണ് ഉത്തരം പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നും വേണ്ട, ആ ആൾ കൊണ്ടുവന്ന ആ എഗ്രിമെൻ്റ് പേപ്പറിലൊന്ന് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം, കുളമൊന്ന് വൃത്തിയാക്കണം, മീനുകളെ വാങ്ങണം, അതിൽ കൊണ്ടിടണം. ഇതിനൊക്കെയുള്ള പണം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, ചിട്ടി പിടിച്ച പൈസയെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. വാപ്പയുടെ അനുഗ്രഹം മാത്രം മതി ഞങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു. വാപ്പ വാസ് എ മാൻ ഹൂ വാസ് ഓൾവേസ് കോൺഷ്യസ് ഓഫ് ദ വിർച്യൂസ് ഓഫ് ട്രഡീഷൻ, സോ ഹീ കുഡ് നോട്ട് ഹെൽപ്പ് എക്സ്പ്രസ് ഹിസ് ഡൗട്ട്സ് അബൌട്ട് ഫിഷ് ഫാമിംഗ്. വാപ്പ ഒരു പരമ്പരാഗത ഒരു 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 എന്താണ് നല്ല ഒരു ട്രഡീഷണൽ വാപ്പയാണ്. ആൻഡ് ഹി വാസ് എ ബിറ്റ് ഡൗട്ട്ഫുൾ അബൌട്ട് ഫിഷ് ഫാമിംഗ്. ഈ മത്സ്യക്കച്ചവടം, മത്സ്യകൃഷി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വലിയ പ്രോജക്റ്റുകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അല്പം സംശയത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് വാപ്പ
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. So he thought for a while, and when Allison told him that many people in the village had taken to do it, had taken to it, he told Allison gently that it was as yet too early to say whether it would work. At this point, Mariam intervened. She unraveled the story of the family's vicissitudes, കഷ്ടപ്പാടുകൾ, കഷ്ടതകൾ. Their daughter was growing up. Soon they would have to find a good boy for her. But who would come to take her hand when Allison was a nobody? There son, their son would be going to college the next year. Expenses were going through the ceiling. They owned a house only because Papa helped them build it. How long could they make a living selling coconuts they got from the land they owned? അപ്പോൾ അലസൻകുട്ടി അച്ഛനോട് പറയുകയാണ്, അടുത്തൊക്കെയുള്ള മറ്റു പല ആളുകളും ഇതിനെ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ഇത് കേട്ടതോടുകൂടി അപ്പോൾ പറയുന്നു, എങ്കിലും നമുക്കതിലൊരു പൂർണ്ണമായി ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നൊന്നും നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ കഴിയില്ല. ഇത്രയും പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോഴേക്കും മറിയം അവളുടെ സങ്കടത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഭണ്ഡാരം തുറക്കുകയാണ്. കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, ഡോട്ടർ വാസ് ഗ്രോയിങ് അപ്പ്. ഉടൻ തന്നെ മകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പയ്യനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. അടുത്ത വർഷം മകൻ കോളേജിൽ പോവുകയാണ്. വീട്ടു ചെലവുകൾ ഇങ്ങനെ മാനം മുട്ട വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എത്ര നാളാണ് വീട്ടിലെ തേങ്ങ പെറുക്കി വിട്ടിട്ട് ജീവിക്കുക? വീടുണ്ടായത് തന്നെ ബാപ്പയുടെ സഹായം കൊണ്ടാണ്. ദിസ് മാൻ ഇസ് എ നോബഡി. ഈ ആളുണ്ടല്ലോ, എൻ്റെ ഭർത്താവ് അലസൻകുട്ടി, ഒരു പണിക്കും പോകുന്നില്ല, ഒന്നും ചെയ്യില്ല, വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക, മീനുകളോട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, അല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്തുനിന്ന് ആരാണ് ഈ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വരിക? ആരാണ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മറിയം വലിയ കരച്ചിൽ, സങ്കടം പറച്ചിൽ തുടങ്ങി. മറിയം broke down. I have no one but you, Papa, to pour out my troubles to. He doesn't care. It is my fate to suffer everything in silence. എൻ്റെ വിധിയാണ് പാപ്പ. എല്ലാം ഈ ആളുടെ കൂടെ നിന്ന് എല്ലാം ഇങ്ങനെ സഹിക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ വിധിയാണ്.